دھوکہ لگ جاتا ہے کہ جب بندہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے اور اس کے لیے وہ اللہ کی دی ہوئی طاقتوں کو استعمال کرتا ہے تو جب وہ ہو جاتا ہے تو ایک انسان وہ ہے جو دھوکے میں پڑ جاتا ہے. اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ دیکھو میں نے یہ کام کرنا چاہا ہو گیا, میرے پاس پیسہ آیا تو کام ہو گیا, میرے ہاتھ میں ملک آ گیا تو کام ہو گیا, میرے ساتھ اکثریت ہو گئی تو میرا کام ہو گیا. اور جب دوسرا رخ آ جاتا ہے تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ وہ مال ہاتھ سے نکل گیا تو کام بگڑ گیا, چیز ہاتھ سے نکل گئی تو کام بگڑ گیا. حالانکہ چیز بھی جو ہاتھ سے نکل گئی تو خود بخود چیزیں نکلتی نہیں ہے اور آتی نہیں ہے. تو اس بات کو دل کے اندر اتارنا تاکہ جو بھی حال ہے تو وہ حال اللہ نے چیزوں کے ساتھ نہیں جوڑا. چیزیں تو کسی کو کم دیا ہے, کسی کو زیادہ. اللہ نے تمہارے حالات کو تمہارے عملوں کے ساتھ جوڑا ہے بس, کہ اللہ تمہارے مالوں کو تمہاری شکلوں کو دیکھ کر تمہارے کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ نہیں کرتا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم. اللہ تمہارے مالوں کو اور تمہاری شکلوں کو دیکھ کر تمہارے کامیابی اور ناکامی کا, تمہاری عزت اور ذلت کا فیصلہ اللہ نہیں کرتا, بلکہ اللہ پاک تمہارے بدن سے نکلنے والے عملوں پر فیصلہ کرتا ہے. اس لیے نبیوں نے اس بات کی طرف بلایا کہ اگر ہمارے زندگی میں یہ دینی زندگی ہو, یہ دینی ہماری تجارتوں میں, ہماری زراعتوں میں, ہمارے کاروبار میں, ہمارے ملکوں میں, اور جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے, اگر اس میں ہماری دینی زندگی ہو تو اللہ ہمیں کامیاب کرے گا, اللہ ہمارے لیے عزت چاہے گا. عزت دینے والا اللہ ہے, لیکن اپنے چاہنے کو بتایا ہے کہ اگر تم اپنے عمل کو بڑھیا سے بڑھیا بناؤ گے ہر شعبے میں تو اللہ تمہارے سے راضی ہو کر اللہ تمہاری زندگی بنائے گا, اگرچہ تمہارے پاس پیسہ نہ ہو. اور اللہ تمہیں اطمینان دے گا اگرچہ تمہارے پاس چیزیں نہ ہو. اور اللہ تمہیں غلبہ دے گا اگرچہ تمہارے پاس اسلحہ نہ ہو. اور اللہ پاک تمہیں برتری اور تمہیں اونچائی اور اللہ تمہیں عزت دے گا اگرچہ تمہارے پاس کوئی چیز نہ ہو. لیکن اگر تم نے ان مالوں کے لیے اپنی تجارتوں میں, اپنی زراعتوں میں, اپنے کاروباروں میں اور اپنے ملک اور مال میں تم نے عملوں کو بگاڑا اور عمل کو خراب کر لیا تو پھر اللہ تمہارے سے ناراض ہو جائے گا اور ناراض ہو کر تمہاری زندگی بگاڑنا چاہے گا. اور جب اللہ بگاڑنا چاہے تو کوئی نہیں بنا سکتا, تو اللہ تمہاری زندگی کا بگاڑنا چاہے گا. اللہ پاک تمہارے اختیارات کو پھر سلب کر لے گا. اللہ جل شانہ تمہیں ناکام کر دے گا اگرچہ تمہارے پاس پیسہ نہ ہو. تو دنیا کا سامان متاع الغرور ہے. یہ ظاہراً بندے کو نظر آتا ہے کہ اس سے کام بنتا ہے, حالانکہ یہ دھوکہ ہے. کام بنتا ہے اللہ کے چاہنے سے, اور اللہ کا چاہنا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نبی نے ہر زمانے میں اس بات کی طرف بلایا کہ اگر تم میری اطاعت کرو گے
और मेरे तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो अल्लाह तुम्हारे से राजी होकर अल्लाह तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत के जिंदगी का बनाना चाहेगा। अगरचे तुम्हारे पास पैसा ना हो तो अपने आप को और अपने जिंदगी को पैसों के बुनियाद पर और मुल्क के बुनियाद पर और अक्सरियत के बुनियाद पर और कौमी ताकत के बुनियाद पर अपने जिंदगी की तामीर न करो कि बुनियाद में पैसा है, बुनियाद में माल है, बुनियाद में मुल्क है। तो जब बुनियाद में माल आ जाए तो माल कमजोर है तो उस कमजोर बुनियाद पर कोई भी तामीर होगी तो उस तामीर के लिए कोई बका नहीं है। अगर बुनियाद में मुल्क और हुकूमत आ जाए तो ये कमजोर है, तो कमजोर बुनियाद पर दुनिया की कोई तामीर नहीं हो सकती, तो उस कमजोर बुनियाद पर आखिरत की तामीर कैसे हो सकती है। इसलिए इस बात को समझाना और इसके लिए मेहनत करना ये हर एक पैगंबर का काम था, जिसका खुलासा ये है कि मखलूक से अल्लाह के इरादे के बगैर कुछ भी नहीं होता और अल्लाह पाक से मखलूक के बगैर सब कुछ होने का यकीन अंदर उतरा हुआ हो। और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों में कामयाबी और पैगंबर के तरीकों को छोड़कर कोई भी हो जहां भी हो तो उसमें नाकामी पहले ये यकीन दिल के अंदर उतारो कि इन तरीकों में कामयाबी है। तरीकों का इल्म बाद में दिया गया, अहकामात का इल्म बाद में दिया गया, अवामिर और नवाही के अहकामात बाद में उतारे गए, लेकिन इन अहकामात से बगैर चीजों के जिंदगी बनने का यकीन ये पहले नबियों ने किया है, क्योंकि आगे गाड़ी चल नहीं सकती। तो तरीके उन लोगों को दिए जाते हैं जो तरीकों का इस्तेकबाल करते हैं, तरीके और अहकामात उन लोगों को दिए जाते हैं जो उन अहकामात को अपने लिए दुनिया और आखिरत के जिंदगी के बनने के लिए सरमाया समझते हैं। इसलिए ये अहकामात बाद में दिए गए, लेकिन इन अहकामात पर जिंदगी बनने का यकीन ये हर नबी ने पहले मेहनत की। ये बुनियादों में मेहनत है कि आखिरत को देखकर चलो, अल्लाह के तौहीद के अल्लाह ही से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता, और पैगंबर की रिसालत कि जो जिंदगी में लेकर आया हूं इसमें जमानत है तुम्हारी दुनिया और आखिरत के बनने का। और अगर इस जिंदगी को छोड़ोगे तो इसमें इंजार और यानी पहले में तो बिशारत है और इसमें इंजार है कि इससे तुम्हारी दुनिया भी बिगड़ेगी और आखिरत भी बिगड़ेगी। তো বলতেছেন যে কিছু মানুষ ধোকায় পড়ে যায়, দুনিয়া ধোকার সামান, এই দুনিয়ার কারণে মানুষ ধোকায় পড়ে যায় যে মাল যদি আমার হাতে আসে তখন আমি সফলতা লাভ করব, মুলক যদি আমার হাতে আসে আমি সফলতা লাভ করব, যদি জিনিস আমার হাতে আসে আমি সফলতা লাভ করব, দুনিয়ার জিনিসের উপরে তার বিশ্বাস হয়ে যায়। বলতেছেন যে ভাই এটা বহুত বড় ধোঁকা, মাল আসবে দুনিয়াতে সফলতা আসবে এটা কোনো গ্যারান্টি নাই, মালের সাথে আল্লাহ পাকের কোনো ওয়াদা নাই এবং সম্পদের সাথে আল্লাহ পাকের কোনো ওয়াদা নাই। বলতেছেন যে দেশের সাথে কেহ মনে করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা আমার যদি পক্ষে আসে আমি সফলতা লাভ করব, মুলক যদি আমার হাতে আসে আমি সফলতা লাভ করব। বলতেছেন যে ভাই এই বুনিয়াদে কিছু মানুষ মেহনত করে, যখন মাল হাতে আসে তখন সে অহংকারে পড়ে ধোকায় পড়ে যায়, মাল আসতে আমার হয়ে গেছে, মুলক হাতে আসতে আমার হয়ে গেছে, সম্পদ আমার হাতে আসতে হয়ে গেছে। বলতেছেন যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা আমার পক্ষে আসতে হয়ে গেছে, শক্তি আমার সাথে আসতে আমার পক্ষে আসতে হয়ে গেছে। বলতেছেন যে এই সমস্ত জিনিস মানুষের ধোকার সামান, এইগুলি দিয়ে মানুষ ধোকা খায়। আল্লাহ জাল্লা শানুহু নবীদের মাধ্যমে মানুষের উপরে এই বুনিয়াদের উপরে মেহনত করছেন যেতে মানুষের দিল থেকে এই বুনিয়াদ বাহির হয়ে যায়। মালের সাথে কামিয়াবি আর সফলতার সম্পর্ক এই ইয়াকিন মানুষের দিল থেকে বাহির হয়ে যায়। সম্পদের সাথে দুনিয়া এবং আখিরাতের সফলতার সম্পর্ক এই ইয়াকিনও মানুষের দিল থেকে বাহির হয়ে যায়। মুলকের সাথে সম্পর্ক এই ইয়াকিনও বাহির হয়ে যায়। সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাথে সম্পর্ক এই ইয়াকিনও বাহির হয়ে যায়।
একমাত্র এই ইয়াকিন মানুষের দিলের ভিতরে পয়দা হয় যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু যদি ইরাদা করেন তবে আমাকে দুনিয়াতে ইজ্জত হাসিল হবে। যদি আল্লাহ চান, বলতেছেন যে যদি আল্লাহ কাহাকেও ইজ্জত দিতে চান, যদিও দুনিয়ার কোনো সম্পদ তার হাতে না থাকে, এই অবস্থায় তাকে আল্লাহ সম্মানিত করবেন। যদিও দেশ তার হাতে না থাকে, এই অবস্থায় আল্লাহ তাকে সম্মানিত করবেন। যদিও বলতেছেন যে কোনো শক্তি তার হাতে না থাকে, কোনো অস্ত্র তার হাতে না থাকে, আল্লাহ তাকে এই অবস্থায় জয়যুক্ত করবেন। যেহেতু আল্লাহ পাকের ইরাদা, আল্লাহর চাওয়া, আল্লাহ যেটা চাইবেন সেটাই হবে। বলতেছেন যে এই ইয়াকিন মানুষের দিলের ভিতরে পয়দা করার জন্য আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামের মেহনত ছিল। বলতেছেন যে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম এই বুনিয়াদে মেহনত করছেন যে মানুষের দিলের ইয়াকিনটা পরিবর্তন হয়ে যায়, দুনিয়ার ধোঁকায় না পড়ে। মানুষের দুনিয়া এবং আখিরাতের সম্পর্ক দুনিয়ার কোনো জিনিসের সাথে না, মানুষের দুনিয়া এবং আখিরাতের সম্পর্ক আল্লাহ পাকের হুকুম পুরা করার সাথে। আল্লাহ জাল্লা শানুহু যেই বিধান দুনিয়ার মধ্যে নবীদের মাধ্যমে পাঠাইছেন, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামের জিন্দেগীর তরিকা যেটা মানুষের জন্য হয়েছেন, সমস্ত নবী তার কওমকে, তার উম্মতকে এই কথার উপরে উঠাইতে মেহনত করছেন যে তোমরা আল্লাহ পাকের হুকুমকে মানো, আমার তরিকা মতো জীবন যাপন করো, তবে সর্ব অবস্থা আল্লাহ তোমাদেরকে কামিয়াব করবেন। চাই তোমাদের হাতে সম্পদ না থাকে, চাই তোমাদের হাতে ধন না থাকে, চাই তোমাদের হাতে দেশ না থাকে, চাই তোমাদের হাতে কোনো অস্ত্র না থাকে, চাই তোমাদের হাতে কোনো শক্তি না থাকে, সর্ব অবস্থায় আল্লাহ তোমাদেরকে কামিয়াব করবেন, তোমাদেরকে সফলতা দিবেন। সফলতা বিফলতার সম্পর্ক দুনিয়ার কোনো জিনিসের সাথে না। সফলতা এবং বিফলতার সম্পর্ক একমাত্র আল্লাহ পাকের ইরাদার সাথে। আল্লাহ যাদের জন্য সফলতা চাইবেন, আল্লাহ যাদের জন্য ইজ্জত চাইবেন, আল্লাহ যাদের জন্য সর্ববুলন্দি চাইবেন, আল্লাহ যাদেরকে বলতেছেন যে দুনিয়ার মধ্যে উন্নত করতে চাইবেন, দুনিয়ার মধ্যে তাদের মাথা উঁচা করতে চাইবেন, কোন দুনিয়ার শক্তি তাদেরকে নিচা করতে পারবে না, তাদেরকে জলিল করতে পারবে না, তাদেরকে অপমান অপদস্থ করতে পারবে না, তাদের মোকাবেলা আসি তাদেরকে হারাইতে পারবেন না। বলতেছেন যে এই কথার ইয়াকিন পয়দা করার জন্য আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামের মেহনত ছিল। আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম মানুষের দিলের ভিতরে এই কথার ইয়াকিন পয়দা করার জন্য বলতেছেন যে ভাই, যেই ধরনের ভিত্তি হয় ওই ধরনেরই, ওই যদি মজবুত ভিত্তি হয় তবে বড় দালান বানানো যাবে, আর যদি মজবুত ভিত্তি না হয় যতই দালান বানাক না কেন, বলতেছেন যে একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে এবং সাধারণ দিয়াতে পড়ে যাবে, শেষ হয়ে যাবে। ঠিক তদ্রূপেই বলতেছেন যে ভাই, দুনিয়ার ইয়াকিনের সাথে ভিত্তি যে আমার দুনিয়ার জিনিস হাতে আসলে আমি কামিয়াব হব, বলতেছেন যে এটা একবারই দুর্বল ভিত্তি। যে আমার ইজ্জত হাসিল হবে, আমার সম্পদ হাসিল হবে, তবে আমি দুনিয়াতে ইজ্জত পাবো, আমার দেশ হাতে আসবে, তবে আমি দুনিয়াতে ইজ্জত পাবো। বলতেছেন যে ভাই, এই বুনিয়াদটা, এই ভিত্তিটা একবারই দুর্বল ভিত্তি। যেহেতু দুনিয়াই দুর্বল এবং দুনিয়ার ইয়াকিনও দুর্বল, এই দুর্বল ভিত্তিতে না দুনিয়াতে শান্তি পাবে না আখিরাতে শান্তি পাবে। আল্লাহ জাল্লা শানুহু নবীদের মাধ্যমে এই কথা পরিষ্কার করে দিচ্ছেন যে তোমাদের দুনিয়া এবং আখিরাতের সফলতার সম্পর্ক কোন জিনিসের সাথে না। তোমাদের দুনিয়া এবং আখিরাতের ভালো মন্দের সম্পর্ক দুনিয়ার কোন জিনিসের সাথে না। দুনিয়া এবং আখিরাতের সফলতার সম্পর্ক একমাত্র আমালের সাথে। তোমাদের যদি আমল ভালো হয়ে যায় তবে দুনিয়াতে যেই অবস্থায় থাকো না কেন তোমাদেরকে আল্লাহ দুনিয়াতে কামিয়াব করবেন, সফলতা দান করবেন। আখিরাতের অনন্ত অসীম হায়াত, এই আমালের বুনিয়াদে আল্লাহ তোমাদেরকে আখিরাতেও কামিয়াব করবেন। বলতেছেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে, নবীদের মাধ্যমে আল্লাহ এই কথা পরিষ্কার করে দিয়েছেন, ইন্নাল্লাহা লা ইয়ানজুরু ইলা সুওয়ারিকুম ওয়ালা ইলা আমওয়ালিকুম।
তোমাদের বাহ্যিক অবস্থাকে আল্লাহ কখনো দেখবেন না। তোমাদের জীবনকে বানানোর জন্য, তোমাদেরকে ইজ্জত দেওয়ার জন্য তোমাদের বাহ্যিক অবস্থাকে আল্লাহ কখনো দেখবেন না। তোমাদের সম্পদকে আল্লাহ কখনো দেখবেন না। হ্যাঁ, আল্লাহ তোমাদেরকে উন্নত করার জন্য, তোমাদেরকে কামিয়াবি আর সফলতা দেওয়ার জন্য, যেটা আল্লাহ পাকের বুনিয়াদ, আল্লাহ যেটা দেখবেন তোমাদের জিন্দেগি আল্লাহর হুকুম মতো পরিচালিত হয় কিনা, তোমাদের জিন্দেগি নবীর তরিকা মতো পরিচালিত হয় কিনা। বলতেছেন যে এই বুনিয়াদের উপরে আল্লাহ তোমাদেরকে, এই ইয়াকিনের উপরে আল্লাহ তোমাদেরকে কামিয়াব করবেন। এজন্য আল্লাহ জাল্লা শানুহু দুনিয়াতে আহকাম পাঠানোর আগে নবীদের মাধ্যমে এই কথার ইয়াকিন মানুষের দিলের ভিতরে বসানোর জন্য নবীদেরকে দিয়ে এক জবরদস্ত মেহনত করাইছেন, যাতে মানুষের দিলের ভিতরে এই কথার ইয়াকিন পয়দা হয় আমাদের দুনিয়া এবং আখিরাতের সম্পর্ক, সফলতার সম্পর্ক একমাত্র আল্লাহ পাকের হুকুম মতো জীবন যাপন করার মধ্যে। বলতেছেন যে যখন মানুষের দিলের ভিতরে কোনো জিনিসের বিশ্বাস জমে যায়, তখন দিল ইস্তেকবাল করে ওই জিনিসকে করার জন্য। ওই জিনিস যখন পায় তখন এটাকে সদিলে সে পুরা করতে চেষ্টা করে। যখন ইয়াকিন বসে গেছে এটার দ্বারা আমার সফলতা হবে, তখন এটাকে পুরা করার জন্য মানুষ দিল থেকে তৈরি হয়ে যায়। এজন্য আল্লাহ জাল্লা শানুহু কত বড় দয়ালু, তিনি নবীদের মাধ্যমে সর্বপ্রথম মানুষের দিলের ভিতরে আহকামের ইয়াকিন পয়দা করার জন্য, নবীর তরিকার ইয়াকিন পয়দা করার জন্য এক লম্বা সময় জবরদস্ত মেহনত করাইছেন। মেহনতের পরে যখন মানুষের দিলের ভিতরে এই ইয়াকিন বসে গেছে, তখন আহকাম আসছে। আহকামকে আল্লাহ নাযিল করছেন সদিলে, খুব খুশি দিলে এবং স্ব ইচ্ছায় ওই দিনকে, আল্লাহ পাকের হুকুমকে গ্রহণ করা সহজ হয়ে গেছে। এজন্য আল্লাহ জাল্লা শানুহুর তরতিব, আল্লাহর বিধান, আল্লাহর নিয়ম, আল্লাহ জাল্লা শানুহু নবীদের মাধ্যমে মানুষের দিলের উপরে মেহনত করে মানুষকে এই কথার ইয়াকিনের উপরে উঠাইছেন যে আমার দুনিয়া এবং আখিরাতের সম্পর্ক, দুনিয়া এবং আখিরাতের সফলতার সম্পর্ক কোনো মাল ও মুলকের সাথে না, সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাথে না, কোনো জিনিসের সাথে না, কোনো সম্পদের সাথে না। আমার দুনিয়া এবং আখিরাতের শান্তি আর সফলতার সম্পর্ক, সমস্ত হালাত ভালো হওয়ার সম্পর্ক একমাত্র আল্লাহ পাকের হুকুম মতো জীবনযাপন করার সাথে, নবীর তরিকা মতো জীবনযাপন করার সাথে। যখন মানুষ এই ইয়াকিনের সাথে, বলতেছেন যে যখন এই ইয়াকিন দিলের ভিতরে বসবে, এই ইয়াকিন মজবুত হবে, তখন দিনের যে কোনো আহকাম তার সামনে আসবে, সহজে সে পুরা করতে পারবে, খুশদিলির সাথে পুরা করতে পারবে, ইস্তেকবালের সাথে পুরা করতে পারবে। তখন সে আগ্রহী হবে আল্লাহ পাকের হুকুম আসার জন্য এবং হুকুম পুরা করার জন্য। এজন্য আল্লাহ জাল্লা শানুহু আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামদেরকে দিয়ে এক জবরদস্ত মেহনত করাইছেন, যাতে মানুষের দিলের ভিতরে আল্লাহ পাকের জাতের ইয়াকিন, আল্লাহ পাকের আহকামের মধ্যে দুনিয়া এবং আখিরাতের সম্পর্ক, আখিরাতের সফলতার সম্পর্কের ইয়াকিন মানুষের দিলের মধ্যে বসে যায়। এই জন্য জবরদস্ত এক মেহনত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামকে দিয়ে कराइছে। हर पैगंबर को उस जमाने की जो भी बातिल की खूब जो भी शक्ल थी उसके मुकाबले में भेजा गया, और वो शक्लें जितनी थी, जिस बुनियाद पर उन्होंने अपने जिंदगी को उठाया था, वो जिंदगी दुनिया की सारे असबाब से, उनके बुनियादों में माल था, उनके बुनियादों में मुल्क था, उनके बुनियादों में अक्सरियत थी, उनके बुनियादों में ये दोनों चीजें थी। नबी के मेहनत के अंदर यह ताकत है कि या जो और लोग हैं जिन पर मेहनत की जाती है, या तो उनके रुखों को अल्लाह फेर दे अपनी तरफ। ये मेहनत की तासीर है कि इस मेहनत की बरकत से वो लोग जिनके अंदर इनाबत हो, तलब पैदा हो जाए, तो वो पैगंबर की जिंदगी की तरफ उनका रुख फिरेगा।
और अगर वो इसके मुकाबले में आते हैं, न वो जिंदगी चाहते हैं और न उस जिंदगी को चलने देते हैं, न वो चले और न चलने देते हैं, तो फिर इसके अंदर ये ताकत है और इसके अंदर ये कुव्वत है कि उसको, उस जिंदगी को खत्म कर दे। तो नबी के अंबिया अलैहिस्सलाम की मेहनत के बुनियादों में वो बुनियादें नहीं है जो औरों की बुनियादें हैं। औरों की बुनियादें मुल्क है, औरों की बुनियादें माल है। उस मेहनत से फितने खत्म होते हैं और उस मेहनत से यानी लोग सही रुख पर आते हैं जिनकी मेहनत में पैसे न हो, जिनकी मेहनत में दुनियावी असबाब न हो, बुनियादों में, जिनके बुनियादों में अमल हो, तो ये बुनियादें मजबूत होती हैं। और यही लोग होते हैं कि जो दूसरों में इस खैर के वजूद में आने का जरिया बनते हैं। इसलिए अंबिया अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले इन बुनियादों पर अपनी कौमों को उठाया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत किसी को नहीं मिलेगी, नबूवत किसी को नहीं मिलेगी। तो अब ये बुनियादें लोगों में कायम हो जाए, क़यामत तक आने वाले इंसानों में ये बुनियादें वजूद में आ जाए, तो इन बुनियादों के वजूद में आने के लिए किसी नबी की बैसत नहीं होगी, लेकिन ये बुनियादें वजूद में आएगी नबियों की मेहनत से। नबियों की मेहनत से ये बुनियादें वजूद में आएगी, लेकिन इन बुनियादों के वजूद में आने के लिए किसी नबी की बैसत नहीं होगी। इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जिसने भी कलमा पढ़ा और जिसने भी इन बुनियादों को तस्लीम कर लिया, तो उनको अपने साथ इस मेहनत में शरीक किया, ताकि इनके अंदर एक तो ये भी इस काम में अपने नबी के साथ शरीक होकर उसके सोहबत में और उसके निगरानी में उसको सीखे। इसलिए जिस तरह हर नबी को दाई बनाकर भेजा गया है, दावत के साथ फिर बाकी चीजें जुड़ी हुई है, इस तरह इस उम्मत के हर फर्द को दाई बनाया है। अगर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आए हैं तो कलमा पढ़ते ही दावत वाला काम उसने अपना काम समझा है। अगर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आए हैं तो आते ही उनके अंदर ये बात होती कि लोगों की कामयाबी इस कलमे के बगैर नहीं है, तो इस कलमे की तरफ बुलाना ये हर एक उम्मती का काम है। नबियों का काम था, नबियों की नियाबत में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत में ये इस उम्मत के हर फर्द का काम है। इसलिए अपने उम्मत को उस मेहनत पर उठाया जिस मेहनत की बरकत से इस उम्मती का ईमान बढ़ेगा और ये उम्मती दूसरों के अंदर इस बुनियादों के वजूद में आने का जरिया बनेगा। इसमें दोनों रुखे हैं कि एक तरफ काम करने वालों का और मेहनत करने वालों के ईमान बढ़े और दूसरी तरफ दूसरों में इस ईमान के वजूद का जरिया बने। तो ये काम दिया गया कि तुम्हारा भी ये काम है कि इस कलमे की तरफ और इस आखिरत की तरफ और पैगंबर के जिंदगी में कामयाबी के यकीन की तरफ बुलाना, ये तुम्हारा काम है। तो বলতেছেন যে ভাই, हर জমানায় যেই শক্তি বড় শক্তি ছিল ওই শক্তির মোকাবেলায় আল্লাহ নবীকে এক জবরদস্ত মেহনত দিয়ে পাঠাইছেন। বলতেছেন যে কখনো মালের শক্তিতে মানুষ চলতেছিল, সম্পদের শক্তির বুনিয়াদে চলতেছিল, আকসারিয়ত এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতার বুনিয়াদে চলতেছিল, এবং কখনো দেশের শক্তির বুনিয়াদে চলতেছিল, অস্ত্রের শক্তির বুনিয়াদে চলতেছিল, বাদশাহীর শক্তির বুনিয়াদে চলতেছিল। এই অবস্থায় আল্লাহ জাল্লা শানুহু যেই সময় যেই শক্তির বুনিয়াদে মানুষ চলতেছিল
আল্লাহ তার মোকাবেলায় নবীদেরকে এক জবরদস্ত মেহনতের শক্তি দিয়ে পাঠাইছেন। বলতেছেন যে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম ওই জমানায় মানুষকে ওই শক্তি থেকে ফিরাই মানুষের দিকের ভিতরে আল্লাহ পাকের জাতের ইয়াকিন পয়দা করার জন্য, আল্লাহ পাকের ক্ষমতার শক্তির ইয়াকিন পয়দা করার জন্য এক জবরদস্ত মেহনত করছেন এবং মানুষদেরকে এই কথা বুঝাইছেন, তোমাদের সামনে যেই শক্তি, এই শক্তি কোনো শক্তি না, এই শক্তি দিয়ে কিছুই হবে না। আল্লাহ জাল্লা শানুহুর শক্তি দিয়ে সব হবে, আল্লাহ পাকের এরাদা দিয়ে সব হবে, আল্লাহ পাকের হুকুম দিয়ে সব হবে। আল্লাহর হুকুম পক্ষে হইলে পক্ষে ব্যবহার হবে, আল্লাহর যদি হুকুম বিপক্ষে যায় দুনিয়ার কোনো শক্তি নাই তাকে বাঁচাইতে পারবে। বলতেছেন যে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম হার জমানায় হার শক্তির যে এক সয়লাব চলতেছিল, ওই সয়লাবের মোকাবেলায় এক দাওয়াতের শক্তি নিয়ে আসছেন, এক দাওয়াতের মেহনত নিয়ে আসছেন মানুষের মাঝে, মানুষের দিলের ভিতরে ইয়াকিন বানানোর মেহনত নিয়ে আসছেন, মানুষের জিন্দেগি আল্লাহ পাকের হুকুম মতে চলার মধ্যে কামিয়াবি এই কথার ইয়াকিন পয়দা করার এক জবরদস্ত মেহনত নিয়ে আসছেন। বলতেছেন যে ভাই আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম জবরদস্ত মেহনত করছেন, মেহনতের পরে দুইটা অবস্থা হয়েছে। একটা অবস্থা তো কিছু মানুষের দিল পরিবর্তন হয়ে গেছে, কিছু মানুষের দিল হকের দিকে আসছে এবং কিছু মানুষের দিল হকের দিকে আসে নাই। বলতেছেন যে ভাই যাদের দিল হকের দিকে আসছে তারা তো কামিয়াব হয়ে গেছে, তারা নবীদের সাথে আসছে এবং তারা আল্লাহর পাকার থেকে বাঁচে গেছে। এবং যাদের দিল হকের দিকে আসে নাই তারা নিজেরাও হক থেকে দূরে সরে গেছে, তাদের বাতিল ইয়াকিন এবং তাদের ভ্রান্ত ইয়াকিনের উপরে তারা জমে গেছে এবং শুধু জমে যায় নাই, এমনকি অন্যের জন্য বাধা সৃষ্টি করছে এবং বাধা যুক্ত হয়ে গেছে। আল্লাহ জাল্লা শানুহু তার কুদরতের দ্বারা তাদেরকে খতম করে দিছে। বলতেছেন যে ভাই আল্লাহ পাকের কুদরত খতম করার জন্য যথেষ্ট, আল্লাহ পাকের কুদরত হেফাজত করার জন্য যথেষ্ট। আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামদেরকে আল্লাহ জাল্লা শানুহু এই জবরদস্ত মেহনত দিয়ে হার জামানায় হার বাতিলের মোকাবেলায় পাঠাইছেন। আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামের এই জবরদস্ত মেহনতে কিছু মানুষ তো ইয়াকিন সহি হওয়ার কারণে, দিল পরিবর্তন হওয়ার কারণে বেঁচে গেছে, আর কিছু মানুষ হঠধর্মী করার কারণে, জিদে আসার কারণে, মোকাবেলায় আসার কারণে, বলতেছেন যে তারা হকের বাধা হওয়ার কারণে আল্লাহ কুদরতের দ্বারা তাদেরকে খতম করে দিচ্ছেন। বলতেছেন যে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর এই বিধান শুধু নবীদের জামানার জন্য না, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানার জন্য এবং কিয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা উম্মতের জন্য। বলতেছেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও একই অবস্থা ছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই জামানার শক্তিশালী বাতিলের মোকাবেলায় এক জবরদস্ত দাওয়াত নিয়ে আসছেন, এক জবরদস্ত দাওয়াতের শক্তি নিয়ে আসছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াত শুরু করছেন। বলতেছেন যে আল্লাহ কিছু মানুষের দিলকে তো পরিবর্তন করছেন, হকের দিকে আসছেন, হককে কবুল করছেন, ইমানকে ঠিক করছেন, আল্লাহর সাথে সম্পর্ককে কায়েম করছেন এবং কিছু মানুষ মোকাবেলায় আসছে, আল্লাহ তাদেরকে ওই জমানায় খতম করছেন। বলতেছেন যে ভাই কিয়ামত পর্যন্ত একই বিধান, যখন হকের উপরে মেহনত শুরু হবে, বাতিলের মোকাবিলায় নবীওয়ালা মেহনত শুরু হবে। নবী যেই মেহনত নিয়ে আসছেন ইমানের মেহনত, ওই ইমানের মেহনত শুরু হবে, হকের মেহনত শুরু হবে। বলতেছেন যে দ্বীনের মেহনত শুরু হবে, আল্লাহ পাকের হুকুম মতো চলার মধ্যে যে কামিয়াবি, এই কামিয়াবির ইয়াকিনের উপরে উঠানোর মেহনত শুরু হবে। বলতেছেন যে ভাই বাতিলের দুই অবস্থা হবে, হয়তো আল্লাহ বাতিল যাদেরকে চাইবেন তাদেরকে হকের দিকে নিয়ে আসবেন, আর যারা হঠধর্মী করবে, যারা জিদে আসবে, যারা মোকাবেলায় আসবে, যারা এটার জন্য বাধা হবে, আল্লাহ হার জমানায় কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ পাকের একই বিধান, আল্লাহ তাদেরকে খতম করে দিবেন তার কুদরতের দ্বারা। বলতেছেন যে ভাই হকের মেহনত কোনো মালের বুনিয়াদে হয় না, হকের মেহনত কোনো মুলকের বুনিয়াদে হয় না, হকের মেহনত কোনো পয়সার বুনিয়াদে হয় না, হকের মেহনত তো ইয়াকিনের বুনিয়াদে হয়,
হকের মেহনত তো নবীর তরিকার বুনিয়াদে হয়। আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম যেই বুনিয়াদে মেহনত করছেন, যেই তরিকায় মেহনত করছেন, যেই অবস্থায় মেহনত করছেন, যখন ওই তরিকায় মেহনত হবে, ওই বুনিয়াদে মেহনত হবে, বলতেছেন যে আল্লাহর জাতের ইয়াকিনের বুনিয়াদে মেহনত হবে, আল্লাহ পাকের হুকুমের ইয়াকিনের বুনিয়াদে মেহনত হবে, জিম্মাদারের ইয়াকিনের বুনিয়াদে মেহনত হবে, তো আল্লাহ জাল্লা শানুহু কিয়ামত পর্যন্ত একই বিধান আল্লাহ হর জামানায় এই হকওয়ালাদেরকে আল্লাহ কামিয়াব করবেন এবং বাতিলকে আল্লাহ কুদরতের দ্বারা খতম করবেন। বলতেছেন যে এই উম্মতকে আল্লাহ এক বহুত বড় জিম্মাদারি দিয়েছেন। বলতেছেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবী, ওনার পরে আর কোন নবী দুনিয়াতে আসবেন না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষ নবী হিসাবে আল্লাহ দুনিয়াতে পাঠাইছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও এক জবরদস্ত মেহনত দিয়ে পাঠাইছেন, যেই মেহনতের দ্বারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় যত বড় বড় বাতিল ছিল, আল্লাহ এই মেহনতের উসিলায়, এই মেহনতের দ্বারা আল্লাহ সমস্ত বাতিলকে খতম করছেন, হককে জিন্দা করছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতকেও এই জিম্মাদারি দেওয়া হয়েছে। উম্মতও শেষ নবীর উম্মত হিসাবে এই জিম্মাদারি পাইছেন। নবীওয়ালা মেহনত এই উম্মতের জিম্মায়, নবীওয়ালা মেহনত এই উম্মতের জিন্দগির মকসদ, নবীওয়ালা মেহনত এই উম্মতের জিন্দগির বুনিয়াদ। বলতেছেন যে ভাই, এই উম্মত যখন এই বুনিয়াদে মেহনত করবে, তো আল্লাহ জাল্লা শানুহু হর নবীদের জামানায়, হর নবীদের সাথে যা করছেন, শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায়, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায়, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহনতের বুনিয়াদে যেইভাবে সাহায্য করছেন, বাতিলকে খতম করছেন, কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ পাকের একই বিধান, ওই মেহনতকে ওই তরিকা করবে, ওই বুনিয়াদে করবে, ওই জিম্মাদারির ইহসাস আর অনুভূতির সাথে করবে, আল্লাহর জাতের ইয়াকিনের সাথে করবে, তো আল্লাহ জাল্লা শানুহু কিয়ামত পর্যন্ত একই বুনিয়াদে, একই ফয়সালায় আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত পুরা করবে। বলতেছেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু উম্মতকে ইবাদতের উপর উঠান নাই, উম্মতকে ইবাদতের সাথে সাথে দাওয়াতের উপর উঠাইছেন। দাওয়াত এই উম্মতের প্রথম বুনিয়াদ, এই উম্মতকে সর্বপ্রথম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াতের উপর উঠাইছেন। যেহেতু শুরুতে দাওয়াতই আসছে, এরপরে যখন দিল তৈয়ার হয়েছে, তখন দিন এবং আহকাম, দিনের বাকি আহকামগুলি আসছে, দিনের আহকামগুলি পরে আসছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় যিনি মুসলমান হইতেন, উনি এই কথা বুঝতেন, আমারও জিম্মাদারি ওই জিম্মাদারি, যেই জিম্মাদারি আমাদের নবীর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেই জিম্মাদারি, আমারও একই জিম্মাদারি। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কলমা পড়ে, কলমা পড়ার সাথে সাথে ওনার দিলের মধ্যে এই কথা বসে গেছে যে আমি যেরকম কলমা পড়ে মুসলমান হয়েছি, এই মুসলমান হওয়ার মধ্যে কামিয়াবি, সমস্ত মানুষের এই কলমা পড়ার মধ্যেই কামিয়াবি। তিনি এই কলমা পড়ানোর মেহনতের মধ্যে লাগে গেছেন। বলতেছেন যে এক একজনকে তৈয়ার করার মধ্যে লাগে গেছেন, এক একজনকে ইসলামে আনার মধ্যে লাগে গেছেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখনই কলমা পড়ছেন, কলমা পড়ার সাথে সাথে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দিলের ভিতরে একই অবস্থা যে এই কলমা শুধু আমার কামিয়াবির জন্য না, এই কলমা তো পুরা জাতির কামিয়াবির জন্য, কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মানুষের কামিয়াবি আর সফলতার জন্য এই কলমা। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একই মেহনতের মধ্যে লেগে গেছেন। বলতেছেন যে যখন এই কোন সাহাবী কলমা পড়ে মুসলমান হইতেন, তখন তিনি এই কথা বুঝতেন, আমারও একই জিম্মাদারি, যেই জিম্মাদারি নবীর। বলতেছেন যে এই মেহনতের মধ্যে লাগি, বলতেছেন যে লাগার দ্বারা যখন যিনি মেহনত করেন তারও ফায়দা হবে, যাদের উপরে মেহনত করা হয় তাদেরও ফায়দা হবে। যিনি মেহনত করবেন তার ঈমান বাড়বে, যিনি মেহনত করবেন তার দিলের ভিতরে আখিরাতের ইয়াকিন বাড়বে, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বাড়বে এবং সাথে সাথে দ্বীনকে গ্রহণ করার এক যোগ্যতা বাড়তে থাকবে। এবং সাথে সাথে যাদের উপরে মেহনত করবে তাদেরও দিলের অবস্থা পরিবর্তন হবে, তাদের মধ্যেও দ্বীন গ্রহণ করার যোগ্যতা বাড়বে, ঈমানের উন্নতি বাড়বে, ঈমান উন্নত হবে। বলতেছেন যে ভাই, যাই মেহনত করবে তারও ফায়দা হবে, যাদের উপরে মেহনত করবে তাদেরও ফায়দা হবে।
হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হিসাবে যেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী আসবেন না, এই জন্য এই উম্মতের উপরে ওই জিম্মাদারি যেই জিম্মাদারি নবীদের উপরে ছিল, নবীদের জিম্মাদারি ছিল মানুষকে দ্বীনের দিকে ডাকা, মানুষকে ঈমানের উপর উঠানো, মানুষকে আখিরাতের ইয়াকিনের উপর উঠানো। বলতেছেন যে যেহেতু আর কোনো নবী আসবেন না, এই জন্য এই উম্মতের প্রত্যেকটা ফরদ, প্রত্যেকটা ব্যক্তির জিম্মায় জিন্দেগির মাকসাদার উদ্দেশ্য হিসাবে বলতেছেন যে দাওয়াত একটা বহুত বড় জিম্মাদারি, দাওয়াত একটা বহুত বড় কাম। যেহেতু নবীদের মেহনতের দ্বারা মানুষের জিন্দগি পরিবর্তন হয়েছে, এই উম্মতের মেহনতের দ্বারাও উম্মতের জিন্দগি পরিবর্তন হবে, মেহনত করনে ওয়ালার জিন্দগি পরিবর্তন হবে, মেহনত করনে ওয়ালার ইয়াকিন পরিবর্তন হবে, মেহনত করনে ওয়ালার আমাল পরিবর্তন হবে, এবং যাদের উপরে মেহনত করবে তাদের ইয়াকিনও পরিবর্তন হবে এবং তাদের জিন্দগির অবস্থাও পরিবর্তন হবে। এবং আল্লাহ জাল্লা শানুহু হককে জিন্দা করবেন এবং যারা তাদের মোকাবিলা আসবে তাদেরকে আল্লাহ পাকের সুন্নত হিসাবে, আল্লাহ পাকের নিয়ম হিসাবে আল্লাহ খতম করবেন। বলতেছেন যে ভাই, এই জন্য আমরা উম্মত হিসাবে, শেষ নবীর উম্মত হিসাবে আমাদের জিন্দগির মাকসাদ বুঝি, আমাদের জিন্দগির উদ্দেশ্য বুঝি, আমাদের জিন্দগির কাম বুঝি এবং আমাদের জিন্দগির শান বুঝি। আল্লাহ কত বড় কাম দিছেন, কত বড় শান দিছেন, নবীদের কাম দিছেন, নবীওয়ালা কাম দিছেন। শেষ নবীর উম্মত হিসাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহনত আমাদের জিন্দগির মাকসাদ হিসাবে দিছেন। এই জন্য এই কাম আমাদের জিন্দগির কাম, এই কাম আমাদের জিন্দগির মাকসাদ। इस उम्मत को आगे फिर दीनदार बनाने के लिए इन बुनियादों के बाद वो इस्लाम के अरकान मिले हैं। अरकान 5 हैं, बुनियादें यही 3 हैं, जिसमें आखिरत है, तौहीद है, रिसालत है। और फिर अरकान में कहते इस बात की शहादत दो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत और बंदगी का लायक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और इसके साथ नमाज का कायम करना, रोजे रखना, ज़कात और हज। ये तो अब जो हम बता रहे हैं यानी एक दूसरे को, तो हम तो वो बता रहे हैं कि जो नाजिल हो चुका था और अब वो दीन है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में दीन तदरीजन नाजिल हुआ है, इसलिए ये अहकामात एकदम नाजिल नहीं हुए कि कलमा पढ़ा और उसी वक्त उस पर नमाज का हुक्म भी हुआ, रोजे का हुक्म भी हुआ, ज़कात का हुक्म भी हुआ, हज का हुक्म भी हुआ। ये अहकामात आए हैं तदरीजन। लेकिन जो भी इस्लाम कबूल करेगा अब उसके जिम्मा है पहला दर्जा इसका मानना कि इस पर यकीन हो, अकीदा हो कि ये इबादत हैं, और उसके साथ ये है कि इन इबादत में लगना। अब बंदा दीनदार बनेगा, तिजारत का दीन उसके साथ है। जो शोबों वाला दीन है वो तो हर एक का अलग अलग है। ताजिर तिजारत के दीन को सीखेगा, मजदूरी के दीन का सीखना उसके जिम्मा नहीं है। मजदूर मजदूरी का दीन सीखेगा और तिजारत वाला दीन सीखना उसके जिम्मा नहीं है। हाकिम हुकूमत के बारे में दीन सीखेगा लेकिन मजदूरी के मुतालिक के अहकामात है वो उसके जिम्मा नहीं है। लेकिन यह हर शोबे में ये इस्तेदाद पैदा हो जाए कि मजदूर मजदूरी में, हाकिम हुकूमत में, मालदार मालदारी में ये अहकामात पूरा करे। ये इस्तेदादें पैदा होंगी इबादत के साथ, इसलिए इबादत सब पर है। और इबादत में जो नमाज है तो उसके अंदर ये असर है कि अगर एक बंदे की नमाज बन जाए तो बाकी अमाल बन सकते हैं। कि जितने भी मसलन रोजा है, ज़कात है, हज है, इन सब अमाल को इबादत में अल्लाह ने यानी नमाज के साथ जोड़ा है।
अगर नमाज अच्छी और पूरी निकल आई तो इसके बाकी आमाल भी अच्छे और पूरे निकल आएंगे। और अगर नमाज के अंदर कमी है और नमाज के अंदर ज़ौफ है तो फिर बाकी आमाल भी खराब होंगे। देखो, ये एक कायदा कुल्लिया की बात है कि हालात को अल्लाह ने आमाल के साथ जोड़ा है, इसका अकीदा रखो कि हालात को अल्लाह ने चीजों के साथ नहीं जोड़ा बल्कि अल्लाह ने आमाल के साथ जोड़ा है, और आमाल को अल्लाह ने नमाज के साथ जोड़ा। अगर एक बंदा अपनी नमाज को बढ़िया से बढ़िया बनाने की मेहनत में लगा रहेगा तो इसकी नमाज बढ़िया से बढ़िया बनती चली जाएगी, और जब नमाज के अंदर वो कुव्वत और ताकत पैदा होगी तो उसकी बरकत से बाकी दीन पर चलना अल्लाह इसके लिए आसान कर देगा। क्योंकि ईमान लाने के, इस कलमा पढ़ने के बाद और ईमान लाने के बाद सबसे अहम मारूफ और सबसे बुनियादी मारूफ वो नमाज है, और कुफर और शिर्क के बाद सबसे बड़ा मुनकर नमाज का छोड़ देना है। इसलिए बाकी जिंदगी वो आ जाए मारूफात पर, और बाकी जिंदगी वो मुनकरात से हट जाए, तो उसके लिए ये बुनियाद है कि बाकी मारूफात में से सबसे पहले इसको नमाज के हुक्म पर लाया जाएगा। और नमाज पर मेहनत करने से बंदे के अंदर बाकी अहकामात के पूरा करने की इस्तेदाद पैदा होंगी, और इसके छोड़ने का जो मुनकर है तो उससे अपने आप को बचा देगा। इसलिए एक तरफ ये ज़हन में डाला गया कि तुम्हारी तजारतों का, तुम्हारी ज़राअतों का, तुम्हारे कारोबारों का उस पर तुम्हारी जिंदगी उसके मुताबिक होगी। उसके लिए इस बात को सीखो कि अल्लाह के बुलाने से इन चीजों का छोड़ना आ जाए, कि जब अल्लाह ने बुलाया है कि नमाज पढ़ने आओ तो अब कोई भी इससे मुस्तस्ना नहीं। हर हाकिम के अंदर ये इस्तेदाद पैदा हो जाए, हर मजदूर के अंदर ये इस्तेदाद पैदा हो जाए कि अल्लाह के हुक्म पर अपने मजदूरी को छोड़ना आ जाए, और अल्लाह के हुक्म पर अपनी तिजारत में लगना आ जाए कि हुक्म आ गया और कामयाबी हुक्म में है, इसलिए इसका आदी बना दिया और ये बताया कि बाकी जिंदगी आ जाए उसके लिए दरवाजा वो नमाज है। तो नमाज से जिंदगी बनेगी और नमाज के छोड़ने से जिंदगी बिगड़ेगी। বলতেছেন যে ভাই, তিনটা বুনিয়াদী জিনিস, একটা হচ্ছে তাওহীদ, দিলের ভিতরে তাওহীদের ইয়াকিন, আর একটা হচ্ছে রিসালাতের ইয়াকিন, নবীর তরিকার মধ্যে কামিয়াবি আর সফলতা, আর একটা হচ্ছে আখিরাতের ইয়াকিন। এই তিন বুনিয়াদে তো মেহনত হবে, এবং এই তিন বুনিয়াদে মেহনতের পরে যখন মানুষের দিলের ভিতরে ইস্তেদাদ আর যোগ্যতা পয়দা হয় তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহাবা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় আল্লাহর পক্ষ থেকে আহকাম আসছে। যেহেতু আহকাম পুরা করার যোগ্যতা পয়দা হয়েছে এজন্য আল্লাহ আহকামকে পাঠাইছেন, এবং আল্লাহ পাক আহকাম পাঠানোর মধ্যে একসাথে পাঠাইলেন নাই। একসাথে পাঠাইলে কষ্ট হবে, এজন্য আল্লাহ আস্তে আস্তে পাঠাইছেন। যোগ্যতা বাড়তে রয়েছে, যোগ্যতা আসতে রয়েছে, আর আহকামও আসতে রয়েছে, পুরা করাও সহজ হয়েছে, পরিপূর্ণভাবে পুরাও করা গেছে। বলতেছেন যে ইসলামের এই তিনটা বুনিয়াদের পরে ইসলামের পাঁচটা আরকান, তার মধ্যে ঈমান একটা রোকন, নামাজ একটা রোকন, এরপরে রোজা, হজ, যাকাত, এই পাঁচটা রোকন ইসলামের বুনিয়াদ। বলতেছেন যে এই আরকানগুলির আহকাম যে আসছে, এই আহকামগুলি আস্তে আস্তে আল্লাহ পাঠাইছেন, এবং মানুষ এটাকে পুরা, সাহাবা একরাম এটাকে পুরা করতে রয়েছেন, পরিপূর্ণ হয়েছে দিন, আল্লাহ দিনকে পাঠাইছেন। এই কথা একটা বুনিয়াদী জিনিস যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু দুনিয়ার সমস্ত অবস্থাকে আহকামের সাথে জুড়ছেন, জিনিসের সাথে জোড়েন নাই। দুনিয়ার ভালো মন্দ
ভালো অবস্থা মন্দ অবস্থা দুনিয়ার কোনো জিনিসের সাথে সম্পর্ক না, একমাত্র সম্পর্ক হয়েছে আল্লাহ পাকের হুকুমের সাথে, আল্লাহ পাকের আহকামের সাথে। আহকাম পুরা হবে, দুনিয়াতে ভালো অবস্থা আসবে, আহকাম নষ্ট হবে, দুনিয়াতে খারাপ অবস্থা আসবে। মানুষের জিন্দগি পরিবর্তন হবে, বলতেছেন যে আহকামের উপরে আসবে তো দুনিয়াতে শান্তি আসবে, আর যদি আহকামের উপরে না আসে দুনিয়াতে অশান্তি আসবে। বলতেছেন যে ভাই এই আহকামগুলির মধ্যে এটা তো সবার জন্যই, যাদের জন্য যেই হুকুম, বলতেছেন যে নামাজ তো সবার জন্য, রোজাও তো মোটামুটি সবার জন্য, হজ আল্লাহ যাদেরকে সম্পদ দিচ্ছেন, যাকাত আল্লাহ যাদেরকে সম্পদ দিচ্ছেন, এটার মধ্যে আহকামের বুনিয়াদী জিনিসগুলি আছে। এর সাথে সাথে মানুষের জিন্দিগি পরিচালনার জন্য যেই সমস্ত ক্ষেত্র, ওই সমস্ত ক্ষেত্রগুলির মধ্যেও আল্লাহ আহকাম দিয়া দিচ্ছেন। যেমন কোন ব্যক্তি যদি নাকি হুকুমত করে তো সেখানে তো আহকাম আছে, ওই আহকামগুলি সে যে হুকুমত করবে, যে হাকেম, যে বাদশাহ, সে সেখানের আহকামগুলি শিখতে হবে। সে ব্যবসা বাণিজ্যের আহকাম শিখা তার জরুরি না, যেহেতু সে ওই ক্ষেত্রে নাই। বলতেছেন যে ভাই যেই মানুষ যেই ক্ষেত্রে আছে ওই ক্ষেত্রের দিন শিখা তার জন্য জরুরি। কেউ ব্যবসার মধ্যে আছে, ব্যবসার দিন শিখা তার জন্য দরকার। কেউ মজদুরিতে আছে, কেউ ক্ষেত কৃষিতে আছে, তার জন্য ক্ষেত কৃষির আহকাম শিখা এবং ওই মতো চলা সেখানে, এটা তার জন্য বুনিয়াদী জিনিস দরকার। বলতেছেন যে ভাই আহকামের মধ্যে কিছু তো বুনিয়াদী সবার জন্যই, আবার কিছু আহকাম এমন মানুষের জিন্দিগির ক্ষেত্রের মধ্যে আসে। মানুষ যে যেই ক্ষেত্রে আছে সেখানে ওই হুকুমগুলি পুরা করা তার জন্য দরকার। এই জন্য সে সেই হুকুমগুলি জানতেও হবে এবং সেই হুকুমগুলি পুরাও করতে হবে। বলতেছেন যে ভাই এই যোগ্যতাগুলি আসার জন্য একটা বুনিয়াদী যোগ্যতা, এটা হচ্ছে নামাজের যোগ্যতা। বলতেছেন যে নামাজ এমন একটা হুকুম, যেই হুকুম যদি নাকি এই হুকুমের পরিপূর্ণ পুরা করার যোগ্যতা মানুষের ভিতরে আসে তো দ্বীনের বাকি হুকুমগুলি পুরা করা সহজ হয়ে যায়। বলতেছেন যে এটা দুনিয়ারও একটা নিয়ম, মানুষের মধ্যে যখন একটা পরিপূর্ণ যোগ্যতা আসে তখন বাকি যোগ্যতাগুলি সহজে আসে যায়। এজন্য নামাজ এমন এক হুকুম। বলতেছেন যে ভাই যেই হুকুমগুলি, যেই হুকুমটা পুরা করার যোগ্যতা যখন মানুষের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে আসবে, পরিপূর্ণভাবে মেহনত করি, নামাজকে সুন্দরভাবে, নামাজকে যেইভাবে যেই অবস্থায় আদায় করা দরকার ওই অবস্থায় আদায় করার যোগ্যতা আসবে, তখন দ্বীনের বাকি শোভাগুলিকে, বাকি দিকগুলিকে আদায় করা সহজ হবে। এজন্য নামাজের মধ্যে আল্লাহ বিশেষ একটা শক্তি দিছেন, নামাজের মধ্যে আল্লাহ বিশেষ একটা ক্ষমতা দিছেন, যোগ্যতা দিছেন। বলতেছেন যে ভাই এজন্য নামাজের উপরে মেহনত, নামাজের মানুষের জিন্দিগির মধ্যে দুই ধরনের হুকুম। কিছু হুকুম হয়েছে মানুষ পুরা করা, আর কিছু হুকুম হয়েছে ছাড়ি দেওয়া, না করা। না করার কিছু হুকুম আছে, করার কিছু হুকুম আছে। না করার জন্য যোগ্যতা লাগে, করার হুকুম পুরা করার জন্য যোগ্যতা লাগবে, না করার হুকুম পুরা করার জন্য যোগ্যতা লাগবে। আল্লাহ নামাজের মধ্যে এই শক্তি রাখছেন, নামাজের মধ্যে এই যোগ্যতা রাখছেন। যখন মানুষের জিন্দিগির মধ্যে পরিপূর্ণ নামাজ আসে যায়, নামাজের উপরে মেহনত করি, নামাজকে সুন্দরভাবে নামাজের ভিতর এবং বাহির যোগ্যতার সাথে পুরা করা। বলতেছেন যে যখন এই মেহনত পুরা করবে এবং মেহনতের সাথে নামাজকে সুন্দর করবে এবং নামাজকে পরিপূর্ণ যোগ্যতার সাথে আদায় করবে, তো আল্লাহ তার ভিতরে বাকি দিনের আহকামগুলি পুরা করার যোগ্যতা দিয়ে দিবেন। বলতেছেন যে এই নামাজের যোগ্যতা তার ব্যবসার মধ্যে আল্লাহর হুকুমের খেলাফ চলতে দিবে না, আল্লাহর হুকুম পুরা করার জন্য তাকে তৈয়ার করবে, আল্লাহর হুকুম পুরা করার জন্য তাকে সাহায্য করবে। বলতেছেন যে বাদশাহ তার হুকুমতের মধ্যে আল্লাহর হুকুম পুরা করার জন্য তাকে তৈয়ার করবে, আল্লাহর হুকুম পুরা করার জন্য তাকে সাহায্য করবে। ক্ষেত কৃষি করনে ভালা কৃষক তার কৃষি জিন্দিগির মধ্যে আল্লাহর হুকুম মতো চলার জন্য তাকে বাধ্য করবে, আল্লাহর হুকুম পুরা করার জন্য, আল্লাহর নাফরমানি থেকে বাঁচার জন্য তাকে তৈয়ার করবে। বলতেছেন যে ভাই নামাজ এমন এক হুকুম, যেই হুকুম মানুষকে, মানুষের ভিতরে এক বহু বড় যোগ্যতা পয়দা করে দেয়। মানুষের ভিতরে এমন এক যোগ্যতা পয়দা করে দেয় যেই যোগ্যতায়
বাকি দিনের উপরে চলা তার জন্য সহজ হয়ে যায়, বাকি দিনের উপরে সে সহজে চলতে পারে। এই জন্য নামাজের উপর এক জবরদস্ত মেহনত দিনের। বলতেছেন যে এই নামাজ প্রথম তো ইমানের উপরে মেহনত করি, দিলের ইয়াকিনকে সহি করা, ভালো আসল আকীদার উপরে। বলতেছেন যে তাওহীদের আকীদার উপরে, রিসালাতের আকীদার উপরে, আখিরাতের আকীদার উপরে, এবং সাথে সাথে আল্লাহ পাকের জাতের ইয়াকিনের উপরে যখন আসবে, বলতেছেন যে এই বুনিয়াদে আল্লাহ পাকের হুকুম পুরা করার জন্য মানুষের ভিতর থেকে তাকে তৈয়ার করবে, তখন নামাজ একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ হুকুম। ইসলামের মধ্যে অন্যান্য আহকামের মধ্যে নামাজ একটা গুরুত্বপূর্ণ হুকুম। এই হুকুমের উপরে যখন ভালোভাবে মেহনত করি, যোগ্যতা হাসিল করবে, সুন্দরভাবে সহি তরিকায় সহি দিনের অবস্থার সাথে যখন নামাজকে আদায় করবে, পরিপূর্ণ দিনের উপরে চলার জন্য তার বড় সাহায্য হবে, সুন্দরভাবে চলতে পারবে। এই জন্য বলতেছেন যে ভাই, ইমানের উপরে এবং আকীদার উপরে মেহনতের পরে, এই বুনিয়াদী জিনিসগুলির উপরে মেহনতের পরে নামাজ এক জবরদস্ত মেহনত চায়। এবং এই মেহনত শুধু আমার জন্য না, পুরা মানব জাতির জন্য। আমি যেরকম আমার উপরে মেহনত করব, পুরা মানব জাতির উপরে মেহনত করি, এই বুনিয়াদী জিনিসগুলির উপরে পুরা উম্মতকে উঠাইব, তো দিনের উপরে চলা তার জিন্দগিতে আসে যাবে। হার ক্ষেত্রে সে দিনের উপরে চলবে, নাফরমানি থেকে বাঁচবে। তখন মুয়াজ্জিন আজান দিবে, আজানের সাথে সাথে দুনিয়ার কোনো জিনিস তাকে নামাজ থেকে ফিরাইতে পারবে না। না মুলক তাকে নামাজ থেকে ফিরাবে, না ব্যবসা তাকে নামাজ থেকে ফিরাবে, না অফিস আদালত তাকে নামাজ থেকে ফিরাবে, না ক্ষেত কৃষি তাকে নামাজ থেকে ফিরাবে। সমস্ত অবস্থায় সে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে এই কথা বলবে, কামিয়াবির দিকে ডাকছে, নামাজের দিকে ডাকছে। দুনিয়ার সব জিনিস পরে, আল্লাহর হুকুম আগে। এই শক্তি তাকে সব জিনিস থেকে নিয়ে নামাজের উপরে নিয়ে আসবে। নামাজ সুন্দরভাবে আদায় করার জন্য তার দিলের শক্তি, তার মেহনতের শক্তি তাকে নামাজের উপরে নিয়ে আসবে। এই জন্য বলতেছেন যে ভাই, নামাজের উপরেও আমাদের এক জবরদস্ত মেহনত দরকার।